إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ние биизниллахи таала ќе учиме вечерва четвртата основа од овие важни, огромни основи на нашата вера, кои ги напиша 6 основи шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. А во четвртата основа гласит: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Veli šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah razjasnuvanje na ilmot i alimite. Razjasnuvanje na ilmot i alimite, i fikot i fuqaha, oni koji go razbirat, koji go znat fikot. Wa bejanu, i vo drugata strana, bejanu men tešabbaha bihim wa lejse minhum, i razjasnuvanje na situacijata od onije koji gi emitira ti alimi, a ne se od njih. Ova osnova, baza, bejanul ilmi wal ulama, razjasnuvanje na ilmot, na znanje to, i na lugeto na znanje, i na fikot, i lugeto na fikot, i vo drugata strana, razjasnuvanje, odnosno objasnuvanje na onije koji gi emitirat, ti alimi gi emitirat, saka da se pravat džomiti tije se od njih, lejse minhum, no tije ne se od njih. Potom veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ova osnova, znači šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, ne ide co nekoja osnova ostven, ima za to argumenti vo Kur'anu i vo sunnetot. Za ova osnova velite ka Allah subhanahu wa ta'ala objasni ova osnova, ova baza vo sami od početok na suratul Baqara. Vo ajetot koji velite Allah subhanahu wa ta'ala: o sinovi na Beni Israil, podsjetete se na Allahovite blagodati koji vi gi dade vas. Koji beja tije Allahovi blagodati koji Allah subhanahu wa ta'ala im gi dade na Beni Israil? Allahovite blagodati beja da im objavi knjigi, im isprati poslanici, pratenici, da gi učat i da gi vospituvat vo Allahovata vera. Znači, to je od najogromnite blagodati. Najogromen blagodat je za Allah subhanahu wa ta'ala da te upati tebe i mene i nas vo vistinski otpad. Ne je najgolem blagodat ti da staneš bogat čovek, da staneš, da imaš vo dunjalokot mnogo golema moć. Najgolem blagodat je da bideš sledbenik
na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se to je patot na tvoj spas, za da se spasiš od Jahannam, da se spasiš od Jahannam. I ova razjasnuvanje što je u Kuranu, što se nekoliko ajeti, ušte poveke se razjasnuvat i stanuvat jasno ona što je dojdeno u sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zašto veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعمي البليد. I ova ušte poveke se razjasnuva ona što je preneseto vo sunnetu od poslanika sallallahu alaihi wasallam, so jasni zborovi, što toliko se jasni za jedan jednostaven čovjek. Znači za jedan jednostaven čovjek se ti je jasni. Za jedan jednostaven čovjek se ti je jasni, a kako je toga znači za luge koji tvrda za sebe si deka imat znanje. Potom veli šejh Muhammed rahimahullah продолжават во објаснување на ова основа, велит ثم صار هذا أغرب الأشياء. После тоа ова основа што има Allah subhanahu wa ta'ala во неговата книга разјаснато и посланикот салаллаху алейхи ва саллам во неговиот суннет, но после тоа стана ова основа. Стана ова, значи вредноста на алимите, вредноста на знаењето, вредноста на фукаха и фикот, што се одзема, што извират од Куранот и Сунетот, стана после тоа, кога помина неколку векови во овај уммет, стана аграба ашја, од чудесните работи, дури од најчудесни работи, најтуги работи, најнепознати работи. وصار العلم والفقه والبدع والضلال. Стана и знаењето и вистинскиот фик, стана новотарија. Го гледаат луѓето како заблуда. Ти сега велиш како може ова да биде? А не е ли ние кога почнавме да следиме суннет и кога луѓето не гледаат нас, а не велят дека овие се во заблуда, а не велят дека овие дошле со нова вера, а не велят овие обновиле верата и така натаму со нова вера. Значи ова е тоа. Овде шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах не збори нешто што нема реалност, нешто што не е вистина, што не постои, што го измислил. Не, ова е реалноста, што вистинското знање и вистинскиот фик стана е тогаш кај луѓето што немаат знања, тоа е големиот дел на муслиманите, стана тоа се гледа како бид'a и далалат и заблуди. Wa khiyaru ma indahum labsul haqq bil batil. И кај тие луѓе, кај луѓето од заблуда, најдоброто што го имаат, најизворедното што го поседуваат, што е кај нив? Да ја измешаат вистината со невистината. Значи ја мешаат, ја покриваат вистината со невистината. За така луѓето да ги измамат. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدح لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. И потоа стана знаењето кое Allah subhanahu wa ta'ala го задолжи на луѓето, на инсанот и на джиновите, и Allah ги пофали тие луѓе кои се занимаваат со тоа знање, значи куранското знање и знаењето на сунетот, не се занимаваат никој освен еден отпадник од верата или меđнун. Меđнун, значи не е, значи слабоумен, значи не е тачен, не е токмо. وصار من أنكر وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. И потоа стана оној
koji predupredува od него i koji покажува непријателство спрема него и пишува дури книги во предупредување од него и забрануваат да се земат од него знање, тој е вистинскиот фақих и тој е вистинскиот алим. Ова е, значи, четвртата основа на оваа огромна книга. Значи, од четвртата основа гласи разјаснување на илмот, на знаењето и на луѓето на знаење, улема, и во другата страна разјаснување на оние кои ги емитираат алимите, а тие не се од нив. И потоа, кога помина во поминување на вековите во исламот, стана знаењето, познавањето на суннетот, тоа стана бид'a и далалат, и заблуди. А оној кој повикуваат во заблуди, во погрешни патишта и повикуваат да се следи нешто друго од Куранот и Суннетот, тоа се рачени знање. Тоа се рачени алим, фақих. А ти викаш да се држиме за Куранот и за Суннетот, тие ти велат овја ни ја обнови верата. Затоа рековме пред да влезете, значи како? Се некој немој да мисли далеко, а ова не е вистина, нема реалност, а не е тие истите луѓе кои кога почнаа да следат некој брача суннет, ги напаѓаат и ги нарекуваат овие дошле со нова вера, ова не е познато кај нас, овие се заблудни, овие се вака, овие се така. Значи сето тоа зошто? Зошто на вистинското знање и вистинските луѓе на знање не ги немат и тогаш незнаените луѓе покриваат вистината со невистина и така ги измамнуваат луѓето за да мислат тоа што тој го кажува, тоа е вистина. А во суштина тоа е врвно незнање. Врвно незнање. Шех Салих Ал-Фаузан, хафизахуллах, велит дека оваа база, оваа основа, велит, хада аслун азим. Аслун азим. Ова е огромна основа. Значи, објаснување на знаењето и на знаењите и на фикот и фукаха и во другата страна оние кои ги имитираат, а не се од нив. Како сакаше да би ни кажал нас шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, автор на оваа книга, дека овие претходниве основи кои ги учевме ние, да биде верата искрено за Аллах субхана ва таала, дека Аллах ни нареди нас да се соединиме во Аллаховата вера, втората основа, третата основа, да бидеме послушни и покорни спрема оние кои имаат власт на нас, овие ти не можеш да ги имплементираш, да ги ставиш во пракса, освен со знање. Освен со враќање кај луѓето на знање. Се иначе, нема да се реализираат тие работи. Што велит имам Салих ибн Махран, рахимахуллах, еден од големите на селеф. Салих ибн Махран, од големите на селеф, велит. Ова го вели тој во книгата Фи табакати улема ил хадис би Асбахан. Ова го вели тој во книгата Табакат, штуфите, левелите на алимите од хадисот во Асбахан. Што вели тој? كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعاته إلا بآلة وآلة الإسلام العلم. Ова е огромна реченица која вели това имам. Вели следното. Секој еден занатчија, секој еден мајстор не може да го спроведи занатот свој, освен со алат за тој занат. Алатот на исламот е знаењето. Разбра ова? Значи секој занат. Ајде кажи еден занат без алата. Си ги кренал нозите и расите и вели овој занат сакам да го правам. Можеш? Алат треби, така? Алат треби.
Alat na islamot. Što je? Ova vera ima alat. Ova vera ima alat. Koji je alat na islamot? Ti možeš operacija da praviš na lekar, doktor, može operacija da praviš bez alat, ti što im treba nožici, neko ti popravi zabi bez ti rabo ćeš ga imat, može? Može neko da ti pregledat uvod ako imaš bolki, bez što ima ti doktorite, uši doktor, certifikat, može? Ne može, iako možda ti imaš želba ti pomogni. Taka? I ti je ođite što se prava, da ako imaš želba vistinska da ti pomože tebe i da te spasat od džehennem, će učat znanje. Znanje koje izvira od Kuranot i od Sunnetot. To je alat na islamot. To je alat na islamot. Znači vidi ova kakvo kratka rečenica. Ti go kažuvat lekot. Ti go kažuvat i njo kažuvat na nas izlezot od site naši spletki i problemi. Šejh Muhammed Aman al-Jami rahimahullah velit من أسباب الانتشار الجهل والضلالات هو العلماء السوء الذين يزينون للناس الضلالة. Od pričinite da se raširit neznanje to i zabludite se lošite alimi. Znači alimite na novotarija, alimite na neznanje. Od pričinite da se raširit voredovite na muslimanite neznanje i zabludi, lošit alimi, kojim davat fetvi na luđeto, bez znanje, koji im odobruvat na luđeto raboti, što se zabraniti može bi. Alladhina yuzayyinuna lin-nasi ad-dalal. On je koji im je pravat, im je razubavuvat zabludata na luđeto. Zato to je kako jednostaven čovjek, to je od kad to je alim, kad to je šejh, kad to je hođa, i go prašuvat nego za nekoj raboti što mu se slučile nemu. Sakat sovetuvanje, sakat da go nasočit. To je što pravi? To je nemu mu go razubavovat zabludata. Mu go razubavovat lošoto. To od pričinje to je, da se raširi neznanje i zabludi. Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, velit v ova baza, deka v ova baza, što trebit, vernicite zadolžno imat. Zadolžno vernicite, ova je zadolžnost. Znači nije ova dobrovoljno, ako sakaš, ako možeš, ova je zadolžiteljnost za vernicite. A to je poznavanje na vrednosta od alimite. Poznavanje od vrednosta na alimite. I predupreduvanje od onije koji gi izmamnuvat muslimanite. Kako gi izmamnuvat? Se prodavat vo vistina kako alimi, a vo vistina tije nema nikakva vrska so ilmo, so znanje, to su naukata islamska. Znači trebi, zašto? Veliš Abdullah Bukhari hafidhahullah, ako sakaš, znači slušaj dobro ovaj šejh, što ti go spremal ova, ti go servirat gotovo, samo da go zemiš, da go učiš, da go staviš u praksa. Ako sakaš uspeh za sebe si, i ako sakaš da bideš od onije koji se spaseni na sudnji den, togaš sledi gi alimite na sunnetot. Oni alimi koji go sledat sunnetot od pekamberot sallallahu alaihi wasallam peda po peda. Zašto? Vo sledenje nas protivno to, znači oni koji ne se alimi na sunnetot, alimi na zabluda, alimi na novotarija, alimi na take i take natamo, vo sledenje nas protivno to, imat užasni posledici. Znači, posledici te ne samo posledici, užasni se tije posledici. Užasni posledici. Zato, za da gi znaš, zašto veliš Abdullah Bukhari hafidhahullah, koga ti znanje to tvoje, ke go zemiš od onije koji se ovlasteni, koji se spremni za da davat znanje,
ti ima da бидеш од оние кои ќе се зачуваат за себе си свој, ќе го зачуваат себе си своје од заблудата и ќе бидат на патот од опатството. Затоа вели Суфјан ет-Thаури рахимахуллах, еден од карпите на селеф, океаните на селеф, велит, кога ќе видиш еден младич да почне во неговото прво барање на знање да се дружи со еден знаен човек на суннетот, радувај се за него. А кога ќе видиш еден младич паднал во погрешни раце, биди тажен за него. Значи, тоа е причина да се радуваш, кога гледаш еден младич почнал со вистински луѓе на суннетот да се дружи и да учит од нив. Тогаш радувај се, тоа е причина да се радуваш. Тоа е причина да се радуваш. Но овде вели писателот, авторот шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, бејанул илм вал улама. Што сакат да кажат алимот тука со зборот илм? Илм. Што е илм? Што е знање? Што е тоа наука? Вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, овде се подразбира со зборот илм шеријатското знање, што извира од Куранот и од Суннетот спрема разбирањето на селефу салих. Ова е знање. Се сите други науки, вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, дозволени науки како наука на инженерство, наука на медицина, наука на други, не се спомнуваат тие науки освен со ограничување. Како ограничување? Се вели науката на медицина, науката на тоа и тоа. Но кога се вели ел-илм, знање, знање, значи зборот илм, без никакво ограничување како другите, тогаш се подразбира тука шеријатското знање. Се тоа знање го пофалил Аллах субханаху ва та'ала. Тоа знање е фалено знање. Во тоа знање има тие доблести, тие придонеси. Зашто може би човек да би, како вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, може би човек може да има познавање и знање во некои дунјалочки науки, но тој може би од најнезнаените луѓе за својот Создател. А вистинските алими, кој велит Аллах субханаху ва та'ала, иннама јахша Аллаха мин ибадиhi ал-улама. Навистина на Аллах му се плашат од неговите робови алимите. Зошто? Алимите на шеријатот, алимите на Куранот и Суннетот, тие ги пофалуваат Аллах субханаху ва та'ала. Велит Ибнул Кајим рахимуллах, шейхул Ислам Ибнул Кајим рахимуллах, ел-илм, што значи знањето? Велит Ибн Кајим рахимуллах го дефинират. Велит Ибн Кајим рахимуллах, и овие дефиниции се важни да ги учиме. Со ова ти е база тебе. Ти кога знаеш што е дефиницијата на илмот, увек значи се врачаш на таа дефиниција кога имаш разговори, кога повикуваш, кога подучуваш. Се врачаш на тие дефиниции што се важни. Тие ти се тебе како клуч во знаењето во бар. Ако ти не ја знаеш дефиницијата, ти џабе што читаш долу 50 страни други, кога ти дефиниција во таа работа не си ја сфатил. Велит Ибнул Кајим рахимуллах, дефиницијата што е на знаењето, што се подразбира со знаење, ел-илму ма'рифатул худа биделилихи. ما ذاك والتقليد يستويان. Ибнул Кајим рахимахуллах. Ова исламска звезда, брат. Ние имаме звезди. Овие се нашите звезди. Не некои заблудни глави што си куфар. Неверници. Тие пеачи, тие фудбалери, тие се од почеток неверници. Ама за жал, дури некои си хоџи ги нарекуваат звезди нив. Еден од Скопје вели кога ќе имат класико фудбал, немој да ме викате за дерси за тарапија. И тој е ожа, брат. Тој имат мимбер, не му е дадено џамија.
Тоа е за тажење, за плачење. Тие се живи дженазина. Живи дженазина. Ибнул Каим рахимуллах што вели? Знаењето е познавање на упатството, познавање на вистината со аргумент. Види, биделилихи, значи да ја познаваш вистината, да го познаваш упатството со аргумент. И тоа, познавање на вистината со аргумент, тоа и следењето слепо, таклид, следењето слеп, ла јестаујанихи, никогаш не може да бидат еднакви. Значи, да ја познаваш вистината со аргументи и да следиш нешто без знаење, без аргументи, слепо да следиш, никогаш овие не се соединуваат, не се еднакви. Зошто едниот следит со знаење, со аргументи, другиот слепо, без да читат, без да прашуваат, без да се распрашуваат, без да испитуваат, следит. Така ги најдовме нашите родители, така ги најдовме нашите комши, така бевме ние тука. Не, брат, во гробот кога ќе биде ставен, не вредат овие одговори. Затоа почнеше денеска, зашто смртта не ја знаеме кога идете. А кога си спреман, ќе биде спреман во тие тешки часови. Суфјан ибн Ујејна вели, човекот, туџинец, ма разбирате? Најтуџинец се чувствува од две ситуации. Кога се раѓа во дуњалокот, во моментот кога гледа тој нови свет, што не го познава никогаш, и во моментот во гробот кога го ставаат. Најтуџинец. Замисли, туџинец. Е, во тој момент не помагат, брат. Рече Семир, рече Филан и Филана. Јас затоа не ти велам тебе следиме мене. Јас ти ги учам овие бази. Оваа книга е 300 години скоро напишана, брат. Ја не те повикувам ти да ме следиш, ја што ти кажам 2012-2020, следи ги овие имами. За да се спасиш сам себе си и да спасиш твоето семејство и да покушаш после и другите да ги спасиш, ако можеш. Не следи луѓето. Не следи кој рекол, кој изми, учел таму, аргумент бара. И ја не те сака тебе заради, како се вели кај нас, за убај очи, како се вели, не зна, се изрекува, има, значи, изрекување кај нас. Не. Ти бараш спасот. Ибнул Каим рахимуллах е многу важен збор. Значи, знаењето е познавање на вистината, познавање на упатството со аргумент. А тоа познавање никогаш не може да биде еднакво со следењето слепо. Чори слеп, значи чоро следење. Не може да биде никогаш не може да бидат еднакви. Никогаш не може да бидат еднакви. А худа, значи упатството, вистинскиот пат е она што дојдење во Куранот што дојдено и суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Потоа велит Шех Абдул ал-Бухари хафизахуллах, ти, значи поединечно секој од нас, не можеш да разликуваш меѓу вистина и невистина освен со знаење. Значи алатот твој, така имаме ние алат на работа. Мухаммед, така е. Значи алатот твој за да знаеш исламски правилно кој е на вистински пат и кој е на погрешен пат, алатот твој е знаењето кое избират од Куранот и од Сунетот со разбирање на селефу салех. Тој е алатот твој. Значи нема други алат, брат. Алатот твој е тука. Зато учи го тоа добро и тогаш ќе сватиш самиот кој е вистински пат, кој е погрешен пат. Тогаш нема да потреба тебе многу да ти објаснува. Ти сам ќе сватиш кој те учи тебе вакви основи и кој учи само емотивни збирки. Брат, знаење е да учиш со книга од почеток до крај. И другата, и третата, и петата книга. Затоа селеф, кога ги читаш нивните биографии, брат, биографиве на селеф,
na imam Abu Hanifa, na imam Malik, na imam Šafi, na imam Ahmed. Сите големи врвници на селев, брат. Читаш биографијата него, пишат, оваа книга учил со тој алим, оваа книга учил со тој алим. Не пишува тука, одеше на забави, на екскурзии, на журки, сватено исламски гледано, тие што ги прават, и на одење на што прават хумори. Брат, не пишуваш тука нигде. Кога му велеле на Ен-Невави, Ен-Невави рахимуллах, Хафиз Ен-Невави рахимуллах, ајде играј со нас малце. Бил дете млад. Рекол, ма хуликту ли хада. Не сум створен за тоа. Брат, во почетокот на неговите години, ма тие луѓе разбрале. Разбрале зошто се тука, брат. Разбрале зошто се тука. Затоа земи го овај алат и чувај го добро и тогаш ќе дознаеш кој е во вистинскиот пат и кој е во погрешниот пат. Зашто вели Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, сите други науки тие се постигнување човечко, со дозвола од Аллах субханаху, но постигнување човечко, како медицината, како инженерство, како физика, како математика, значи Аллах им го возможил тоа, ма постигнување човечко. Што може тука да се одржува грешка и правилно. Се колку пати некои науки рекле нешто, ова е вака и вака и вака, накрај се имате установето така е погрешно. Пример, кога излегле цигариве, цигариве ми се сетив сега, кога излегле цигариве, рекле дека цигариве не се штетни за здравието. Значи врвни научнаци во Америка рекле не се цигарите штетни. Се збори дека ги манипулирале тие у научнаци со рушфет, со мито, како се викат ке нас, и го рекле тоа. Но со тек на времето се установило дека тоа било погрешно. И сега, значи, самото пакло на цигара што пишува, пушењето убиват. И други работи што се рекле, ова може ваке да бидит, да се гради вака, накрај ова е погрешно се градило. Не држи толку тој бетон, тоа железо што ти знам ја, така? Но шеријатското знаење не се случува така. Еднош да речиш вака, онака, па може, па не може. Не. Зошто што вели Аллах субханаху таала за Куранот? لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Велите Аллах субханаху ва таала, лагата не може да и приде од никоја страна. Значи, од никоја страна не може да му приде на Куранот и на Сунетот лагата. Таа е објава од мудриот, за благодарност достојниот. Значи, Куранот и Сунетот е објава од мудриот за благодарност достојниот. Аллах субханаху ва таала. Ла јатихи л-батилу мин бейни јадейхи вала мин халфихи. Од никоја страна не може да дојде да го достигне Куранот, значи да му прииде на Куранот лага. Зошто? Тоа е објава од мудриот, од сезнаениот Allah subhanahu wa ta'ala. Потоа велит Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах за оние кои ги емитираат, алимите, а тие не се од нив, вели Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, овие луѓе, оваа врста на луѓе, како првин, тие на себе си прават голема штета. А потоа на исламскиот уммет. Значи, оние луѓе кои ги имитираат алимите, првин, тие себе си прават штета. А потоа исто опширно на исламскиот уммет. Зошто? Тој зборува за Аллаховата вера би гајри илмин. Тој зборува за Аллаховата вера без знаење. Затоа тој така ги заблудува и луѓето и себе си свој. И затоа се велит, Шех Фаузан хафидахуллах велит, وَقَدْ قِيلَ, и се рекло, значи
među Arapите, Jufsidu dunja arba'a. Dunjalog го расипува 4 луѓе. Нисф фақих, نصف نحوي، نصف طبيب، ونصف متكلم. هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان. Veli šejh Salih al-Fawzan hafidhahullah, da ga se reklo, go rasipува dunjalog od četvorica. Polu fakih, polu fikđija, polu fik, polu gramatičar, polu gramatika je poznata polama, polu gramatičar, pola doktor, pola filozof. Prviот расипуваат држави цели. Зошли дават фетви за рабоче, што потоа државите цели се расипани. Ги разрушуваат. Првиот расипуваат држави. Вториот, што е полуграматичар, расипува јазикот на луѓето. Зошто тој ќе кажува нешто, таки луѓето ќе го преземат од него, џоми ти тоа знаење, а не така ти учат од него погрешно тоа. Полудоктор расипува телата. Юфсидул абдан. Телото го расипува. Зошто? Ќе ти направи нека операција, тој полудоктор, почи ќе те расипи, тоа што ќе те поправи. Ќе те излечи. И последниот, што е филозоф, тој ги расипува религиите. Тој ти расипува тебе религијата твоја. Затоа треба да се чуваме од некој што се пола. Тој учел можа нешто, ама не мириснал шеријатско вистинско знање. Тој не седнал ке алим што поминал во учење на шеријатот 60-70 годиња, брат. Тој е алим. Цел живот го жртвувал во барање на знање. Еден брат во Медина учеше со еден од алимите во Медина, со неговото дете, во гимназија, во Исламскиот универзитет во Медина. Зашто внатре имат и гимназија. И беше любопитен да знае што прави шех Али Наср el-Faqih ноќе, во ноќта. Детето му рекло, синот негов, татко ми стануваат во 1-2 сат од навечер и цела ноќ до сабајле се клањат и читат Куран. Човекот е 80 годиња. Не е 18, 80 години. Стануваат во 1-2 сатот и до 5 сабајле до 6, дури сабав да се викат, читат Куран и се клањат. Тие се алими, брат. Ама тие алими не се кажуваат на Ютубе. И не плачат тие на Ютубе крокодилски лажни солзи да испуштаат како некој си. Џамети така била работата. Не, брат. Тие ги прават нивните дела за нивниот Создател, Аллах субханаху ва таала, не за да ги видат луѓето, не за да ги пофалуваат луѓето. Овде рече, значи, шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, авторот, бејанул илм вал улема, значи, разјаснување на знаењето и алимите. Ова разјаснување на позицијата на алимите и на знаењето, ова е, вели шейх Абдул ал-Бухари хафидахуллах, ова е од базите на ахлу сунна вал джамаа. Значи, ова е база, брат. Ако ти оваа база ја рушиш, ако правиш прекаршок во оваа база, ти излагаш од суннетот. Ти не си сунни, селефи, ефери. Ти си пат на бидатите, по патот на новотарците, не по патот на суннетот. Иако може би си замислуваш и си сонуваш со отворени очи дека си направи од пат. Тоа не ти вредите. Јас не можам да ти помогнам да те направа сунлија ако ти сами однеси. Или ти мене обратно. Ова работа не е собственост од некој човек. Ова е објава од Аллах субхана ва таала. Значи, ова треба да го сватиме, брат. Ова не е некоја си собственост што може да ја даде и да ја земиш. Да ти ја остави наследство или да ти ја поклони, да ти ја подари. Нема тоа, брат. Ако ти сами однеси како што треба, не ти вреди целиот дуњалог да те пофалуваат и да те збори добро за тебе, не ти вреди. А ако си ти направи од пат и целиот дуњалог да те укорува и да те навредува и да те напаѓа,
не ти штети тебе нивното навредување. Значи, овие работи треба да ги сватиме. Треба да ги сватиме. Значи, ова е познавање на знаењето и на знаените луѓе од базите на Ахлу Сунна вел Џамаа, што треба да го познаваме и така да го чуваме достоинството на алимите. Да го чуваме достоинството на алимите. И да ги респектираме. Значи, затоа тие велат Шех Рабија, проблемот дека е Шех Рабија, така? Значи, еден проблем, ако е само овај еден проблем, брат, ова е од базите. Ова е од базите на оваа вера. А ти ако е прекарша таа база, излезе од суннетот, брат. Иако само една база е, брат. Значи, познавање на алимите и на знаењето и чување нивниото позиција и нивната чест и респектирање и учење од нив, ова е од базите на Ахлу Сунна вел Џамаа. Ова е база, брат. Усулу ситта книгава се викат. 6 основи, 6 бази, 6 темели може да ги преведиш. Усул. Од тие 4 основи е спомнал Шех Мухамед, бејанул илм вел улема. Разјаснување на позицијата од знаењето, од илмот и алимите. Значи, ова не е, брат, гранка. Основа е, база, темел. Зошто? За да ја знаеме оваа позиција, да ја чуваме оваа позиција, да ја штитиме оваа позиција, зашто вели Шех Абдулла Бухари хафидахуллах, нема ден кој поминува, односно ден кој почнува оствен. Луѓето на новотарија го почнуваат тој ден, а тие се многу отпорни да го разрушат, да ја разрушат оваа основа и да ги раскинат односите меѓу одноставните луѓе на умметот и алимите. Зошто во моментов, брат, кога тие тебе ти прават пречка меѓу тебе и алимите, ти стануваш игра во нивните раце. Се кажуваат дека некој човек дошол во Саудитска Арабија и почнал да кажува нешто. Кога кажувал нешто, му велеле луѓето застани. Шех Ибн Баз не велел така. Други пат кажувал застани. Шех Уфемин не рекол така. Овај си рекол, ја требит овие двајца да ги рушам и после овие ќе земат од мене. Разбравте сега? Значи, тие сака да ги раскинат врските меѓу вистинските алими и умметот. Значи, кога умметот би се врзал со вистинските алими, нема да имаме ова понижување, што го имаме во ова време сега, и немаше да ги имаме тие проблеми ни Сирија и Ирак и Афганистан и кај се. Ама во моментот кога се оддалечија муслиманите во тие земји таму и во други земји од вистинските алими, од алимите на суннетот, од алимите на шеријатот, стана овие сплетки и овие големи проблеми што ги кошта милиони луѓе животот, брат. И милиони семејства се без кров на глава. Зошто? Поради слушање на тие улема су лошите алими. Значи како Мухамед Хасан и другите и така натаму, зашто тие не се алими, брат, во вистина. Тие се заблудници. А вистинските алими, уште кога се почна во Сирија, брат, 2010-2011 година, уште кога се почна во Сирија сите проблеми, алимите рекоа далеко од таму. Тоа е таму фитна. Далеку. Но луѓето не сакаат да слушнат. Луѓето сакаат да ги следат нивните емоции. Ние сакаме шеријатска земја, ние сакаме вака, ние сакаме така. Ево каде е денеска Сирија. Зошто, како што рекол Суфјан ет-Саури рахимуллах, кога идат фитните од далеку, алимите и препознаваат од далеку. Кога ќе помини таја, секој глупча разбрала. Сега сите многу велат, вистина така е, види се во Сирија. Кај бе тие 2011 година? Може би 2011 година повикува, ојте таму, ојте. Таму гледаат мелачина, таму гледаат ваке, таму гледаат тоа така.
Zato izlaža tebe da te izmamat, da pojiš, da si go rasipiš životot. Da si go uništiš životot. Значи новотарците секој ден покушуваат да ги раскинат врските меѓу муслиманскиот уммет и алимите, за да паднеш во нивната стапица. Вели Абдул Бухари, за да паднеш во нивната стапица. Сега слушај добро што вели шейхул Ислам ибн Каим рахимуллах. Значи шейхул Ислам ибн Каим рахимуллах пред 700 години живело. Значи овој збор се пред 700 години, не се пред 60 години, 70 рекол стар бабо мој или стар бабо некој си таму, он не знам каде. Ибн Каим рахимуллах пред 700 години вели Ибн Каим рахимуллах. Љубовта спрема алимите е дел од верата. Значи дел од верата клањање, хач, умра, други, доброчинство спрема родителите, доброчинство спрема комшијата, доброчинство спрема граѓаните што се тука, отстранување од шетните работи од патиштата и други работи. Насмевка во лицето на муслиманот, садака е. Дел од оваа вера е исто љубовта спрема алимите. И тие да ги мразиш, вели Ибн Каим рахимуллах, продолжуваат. А тие алими да ги мразиш е во контрадиција со верата. Ако еден е само, еден ако не им пасират, ова е дел од верата, брат. Ама ти овие бази не ги слушнале, брат. Тие самите не ги знаат овие бази. Тие што се излагаат, не ги знаат овие бази. Како ќе ги кажа на другите? Сега што велит Али радијаллаху ан? Алија радијаллаху анху. Алија, значи, 1400 години овој збор. Алија радијаллаху ан велит махаббатул улама динун юдану бихи. Љубовта спрема алимите е вера кој се обожава Аллах субханаху ва таала со тоа. Значи ти да ги сакаш алимите, тоа е од верата. Ти го обожаваш Аллах субханаху, ти се приближуваш кон Аллах субханаху ва таала со тоа сакање спрема алимите. Кој го вели това? Али радијаллаху ан. Се ти велят, овие многу алимите. Брат, ова е вера. Како што рече, кога дојде Фаур, кога дојде кај имаме Леузај рахимуллах и му пружи рака. Имаме Леузај, брат, е во степенот на Абу Ханифа и Имам Малик, врвен алим во Шам. Брато, неговите доблести, кога мајка му Имам Леузај го бараше во ноќта да го најдет, бараше каде е мокро на земјата дома. Зошто тука беа солзите на Имам Леузај рахимуллах. За овај човек зборим, не збориме за некој леталковски брат што не знаа ништо, уличари. Имам Леузај, кога му дојде тој човек Фаур, и му ја пружи раката. Да му даде селам. Му рече Леузај, да беше дуњалокот, ке беше нашата роднинска врска, но ова е вера. Бегај од мене, му рече. Бегај! Да беше дуњалокот, за дуњалок да се работеше, ке беше нашата, значи беше во роднинска врска со овој човек. Ама ова е вера. Не се игра со ова, брат. Ова се од основите. И после тие века не треба вака, треба да се собери, да се соединиме. Наошто се соединиш, брат? На вистина или на невистина? Соединување, да. Со услов, во вистината. Не во батил, брат. Со бројка, само да собериме бројка. Што велит? Имаме Шаъби, рахимуллах, имамите на врвните алими на селеф. Велит имаме Шаъби, рахимуллах. لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. Велит имаме Шаъби, рахимуллах. Нема да дојде судниот ден. Додека да стани знаењето да се рачуни незнаење, а незнаењето знаење. Инқилабул мевазин, превртување на вагите. Значи вагата кој била во времето на селеф се превртуваат. Што значи знаењето стануваат се рачуни незнаење,
a onaj što ne zna ni neznanje, što ima во него neznanje, to je sračen kako alim i to je znanje. A Ibn Hajar el Asqalani rahimullah veli, od znacite na sudnjo denje inqilab el mewazin, da se prevartat vagita. Vak je vagata se prevartat. Znači, znanje je to da počne sračen neznanje. Neko što ima znanje, veli, ja nema znanje. A neko samo što zbori bez argumenti, bez ništo, a malce ću mi oratorija imata, veljat, mašallah, ovdje je znan čovjek mnogo. Magistarov, taka? A džijata podobro nego ili apati. Magistar, brat. E pa taka? Ti ne reš da ne vidiš nas. Šejh Muhammed rahimahullah gi spomnuvat ovda alimita, yani velit bejan el-ilm wal-ulema, znači razjasnuvanje na pozicijata na znanje, to i alimite, znači znanjite luge. Koji se tije luge znani? Luge to na znanje, na vistinsko znanje, se luge to koji go slijeda sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam i go branat, znači slučaj dobro, i go branat sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači ti go branat i gi vo istovremeno gi povikuvat lugeto, gi motivirat lugeto da go slijeda sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Što veli šejh Abdullah Buhari? I s ovak go završime bidnillahi ta'ala za noćeska. Veli šejh Abdullah Buhari hafidahullah, onoj koji gi povikuvat lugeto vo vistinata, im ja kažuvat vistinata, ti gledaš sekodnevno дека луѓето на бидатот, луѓето на новотаријата посакуваат и сакаат неговото уништување. Брат, знаеш овеле новотарците? Умрен е рабија или уште не? Така прашува нон-стоп. Умрен или не е умрен? Зошто? Тоа е голема желба наивна. Зошто тие мислат, ама тие се лажни мисли и надежи, дека ова вера, ова методологија, овај менхедж е зависно од шех рабија. Не, брат. Ова вера е од Аллах субханаху ва таала. И Аллах субханаху ва таала обетил, и Аллаховото обетување највистинско дека ова вера ќе ја чува до судниот ден. Ова вера не е зависна од луѓе. Аллах ќе испрати секој 100 године други алими и други луѓе кои оваа вера ќе исправат онака како што бил Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби. Ама тие толку се лажат носот. Умрен, не е умрен. Умрен, не е умрен. Зошто? Тоа е за нив како една вилушка во нивните грклени. Знаеш една вилушка во... Значи, замисли ти имаш вилушка, едно ковчето, едно рибче ти лези, брат, ти смечава, така? А не вилушка да имаш во својот грклен. И така е шех рабија за новотарците. Бирниллахи таала, се задоволуваме ноченската толку и во утре вечер продолжуваме каде сме застанати сега. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.